चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। खालसा एड एक कौमांतरी समाज सेवी संस्था दुनिया दे विच किते भी कुदरती आफत आ जाए, कोई भी मनुख संकट दे विच होवे तां इह उत्थे खालसा एड पहुंच जाती है। कोई भी मुल्क होवे, जिथे भी असी, चाहे अफगानिस्तान होवे, सीरिया होवे, होर भी बहुत सारे देश ने, ते जिथे जिथे असी देखिया कि मनुखता नूं लोड़ है, अज भी सहायता की लोड़ है, तां खालसा एड वाले पहुंच जाते हैं। कहण नूं इह सिख संस्था है, पर इसने कदे भी किसी भी धर्म दे नाल वितकरा नहीं किया, किसी भी फिरके नाल वितकरा नहीं किया। हर एक दे लई सहायता देण लई हाज़र है। पंजाब दे विच इस समय हड़ आए हुए ने। खालसा एड दे जवान वलंटियर थां थां ते जाके लोकां दी सहायता करते हैं। जदों किसान अंदोलन होया तां खालसा एड दे लोकां ने, जिहड़े वलंटियर सीगे जां अहुदेदार सीगे, उन्हां ने किसानां दी सहायता की। ये सहायता चलती रहिंदी है। इस गल करके पूरी दुनिया के धर्मां दे लोग इसका माण करते हैं, सत्कार करते हैं। अफसोस की गल यह है कि साडी सरकार नूं उस दे जज्बे का पता नहीं लग रहा है, ते उस वल्लों इस नूं एक तरह का खालिस्तान का एक हिस्सा समझा जाता है, जां उसका प्रचारक समझा जाता है। ते इस गल करके इस दे जिहड़े अधिकारी ने, जां एशिया के जिहड़े प्रधान ने, अमनप्रीत सिंह, उन्हां दे घर दे उत्ते छापा मारिया होया। यही नहीं, सरकार वालों जिहड़े भी सिख, चाहे कौमांतरी पद्धर दे ने, चाहे विदेशों विच वसदे ने, उन्हां वालों भी जेकर मनुखी अधिकारां की गल की जाती है तां उन्हां नूं भी सरकार वालों तंग किया जाता है। अज मैंबर पार्लीमेंट यूके दे तनमनजीत सिंह जदों पंजाब आ रहे सीगे तां उन्हां नूं भी तकरीबन 1 घंटे तक रोकया गया। इस तरीके नाल बहुत सारे अजिहे काम किए जा रहे हैं जिहदे नाल मनुखी अधिकारां दा हनन हो रहा है। अज आपां इस ते चर्चा करांगे। चर्चा करन दे लई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान बाबा बलजीत सिंह दादूवाल, अकाली दल के KS मठाड़ू जी, अकाली दल संयुक्त के भोला सिंह गिलपति जी, साडे विच सिख चिंतक टिप्पणीकार उपजीत सिंह बराड़ ने मौजूद ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। सब तो पहला आपां निरपक्ष टिप्पणीकार के तौर पर बराड़ साहब को जाने। बराड़ साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये की हो रहा है, क्यों हो रहा है? चार्टर बराड़ साहब आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, चलो। यूएनओ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆ यूएनओ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਸਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ISIS ਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮਰੀਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਲਮਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ,
ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ USA ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਇਹ 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ 1611 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਜਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਦਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ 2019 ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ
ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗਿਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਲਪੱਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਭੀੜ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਕੱਲਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਊ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਊ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ
ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਰਹੇ ਆ, 2 ਪਲਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5% ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, 84 ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਈਡੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਲਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਪੱਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗਿਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੀਗਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ NIA ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਰੇਡ ਤੇ NIA ਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? NIA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ NIA ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NIA ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਲਪੱਤੀ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗਿਲਪੱਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, 10 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ
ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਆਇਆ ਗਲਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਉਣ ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਲਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 101% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ NIA ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ NIA ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ NIA ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। NIA ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ NIA ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆਪਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ। 216 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਇਆ, 218 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 500 ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੁਕਸੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ NIA ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ NIA ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ED ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ED ਜੇ ED ਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਪੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ED ਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉੜੀਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ CRPC ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੈਸਲਰ ਸੀਗਾ, ਰੈਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ NSA ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਫੂਕਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਪਨੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੇਡ NIA ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। NIA ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ